வணக்கம். இன்றைக்கி ஷப்லியில் 2வது நாள். இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஊரில் இருக்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷன் குரூப் வந்து நம்மளை 1.5 மணி நேரத்துக்கு இந்த திராட்சை தோட்டம் வழியாக கூட்டின்னு போய் அப்படியே இட்டுன்னு வர போகிறாங்க. அது இந்த ஊரில் வருஷம் வருஷம் நடக்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் தானே. இது பேர் ஃபெத் வான், ஐ மீன் இந்த ஒயின் திருவிழா அப்படின்னு தமிழில் வேணால் தமிழாக்கம் பண்ணலாம். இதுதான் அந்த குரூப்பு. Bonjour, bonjour. வாரம் ஒரு முறை கூடுற சந்தை. இங்கே காய்கறி, பழங்கள், துணி எல்லாம் விற்பாங்க. நம்ம குரூப்பு அங்கே போய் சேர்ந்துட வேண்டியதுதான். நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணி நம்மளுக்கு இன்னும் போகிறாரு. C'est lui qui a commencé. Là, on est dans le quartier le plus ancien d'une entreprise viticole de l'Argentine. Mais c'est quand même plus tard qui a été restauré. Je pense que monsieur l'a reçu quand même quelqu'un de il y a même Saint-Martin. இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய பில்டிங்கு, அதெல்லாம் கட்ட விட மாட்டாங்க, கட்டக்கூடாது. இதுதான் ஹைட், மேக்ஸிமம் ஹைட். Non, c'est la première fois. C'est sympa. C'est pour ça qu'on voulait découvrir l'environnement et les... Et en fait, on voyait être moins... Vous, s'occupez de vous, c'est pas derrière vous, vous connaissez. Et là, ce sont les clos. Et il y en a encore 3 autres que vous ne connaissez pas par là. ஃபுல்லாக திராட்சை தோட்டம் தான். நீங்கள் நேராக பார்க்குறது மேலே இருக்குது எல்லாம். இங்கேருந்து விலையில் திராட்சையில் தான் வந்து ஒயின் தயாரிக்கிறாங்க. இந்த ஊர் ஒயின் இது வந்து உலக புகழ் பெற்றது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஷப்லி. இங்கே வந்து ஒரு மண்ணுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது. அதேமாரி ஷாம்பைன்னு சொல்கிற இடத்துல இருந்து செய்கிறது தான் இந்த ஷாம்பைன். வேறு எந்த உலகத்தில் வேறு எந்த இடத்துலையும் ஷாம்பைன் செய்ய முடியாது. Et tout près des bourgeons, des jeunes bourgeons, les protège en cas de gel. D'accord. இவர் கூறுகிறார் இந்த procédé écologique. இந்த ஒரு திராட்சை இந்த செடியிலையும் வந்து
ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒயர் வச்சுக்கிறாங்களாம். அது எதுக்குன்னா குளிர் காலத்தில் வந்து ரொம்ப பனி பெஞ்சு திராட்சை செடியை வீணாகக்கூடாதுன்றது அந்த பனியை வந்து அதை வந்து துரத்தி விட்டுரும், உருக வச்சிடும். வெற்றிகரமாக 15வது நிமிடம். இது 1.5 மணி நேரம் நடைப்பயணம். உலக புகழ்பெற்ற ஒரு திராட்சை தோட்டத்தில் நம்ம இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கோம். என்ன ஒன்று கொஞ்சம் வெயில் தேவைப்படுது. Ah oui, là, ça, on va encore mieux. ஒரு வழியாக மலையை ஏறிட்டோம். அப்படியே கீழே பார்த்தா நம்ம அந்த ஊர்லேருந்து நடந்து வரோம். செடி இங்கே தான் இருக்கும். அதுதான் அதுலேருந்து தான் அவ்வளோ திராட்சை கிடைக்குது. ஆனால் திராட்சைலாம் வந்து அறுவடை செஞ்சிட்டாங்க, அதை காட்ட முடியல. இன்னொரு சமயத்தில் பார்ப்போம். பாருங்க எப்படி இது பாருங்க. வேறு அதான் அதுலேருந்து காய்ச்சி வந்தோம். Ah oui, c'est beau. Ah ouais. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Avec இன்னைக்கு மட்டும் வெயில் இருந்ததுன்னா இந்த இடம் இப்போ பார்க்குறீங்கள இதை விட பயங்கர அழகாக இருந்திருக்கும். இதுவும் ரம்மியமாக தான் இருக்குது. வெயில் கொஞ்சம் குறையுது. Chablis, vous le situez à peu près où? On est à peu près à équidistance entre Paris et puis Beaune ou Dijon, à quelque chose près. Ok. Et donc on est nord de la Bourgogne. Voilà, quoi vous dire. À Chablis, on a environ 5800 hectares de plantés sur les 30 000 que compte l'appellation Bourgogne. Okay. La particularité, c'est qu'à Chablis, on ne fait que des vins blancs. Donc le cépage, bien entendu, majoritaire, c'est le chardonnay. Et si on fait du vin rouge, il y a des petits villages tout autour, ce qu'on appelle les petits villages satellites tout autour de Chablis, où on fait également de la production de vin rouge. Et donc le cépage rouge de la Bourgogne, c'est Pinot Noir. Ok. En fait, si vous regardez la carte, vous voyez que Chablis, donc le village qui se trouve en bas, qui compte à environ 2000 habitants, donc c'est vraiment un petit village de campagne, se trouve vraiment au cœur du vignoble. Ok. On prend entre 15 et 20 km du sud au nord et de l'est à l'ouest et vous avez la totalité du vignoble. On va trouver de la production de Chablis dans 20 petits villages tout autour de Chablis. Okay. Et à Chablis, nous avons 4 niveaux d'appellation. Les petits Chablis, le Chablis, ce qu'on peut appeler communément l'appellation village, ensuite Chablis premier cru et Chablis grand cru. Respectivement, au niveau des superficies, on aura 1300 hectares sur les petits Chablis. L'appellation principale, ça sera le Chablis avec 3700 hectares. Ensuite, les premiers crus, il y a environ 780 hectares. Et les grands crus, donc ils sont tous concentrés sur le village de Chablis, compte 105 hectares actuellement, avec 53 propriétaires différents. Dans tout le vignoble, vous avez environ 500 viticulteurs, dont une coopérative qui s'appelle la Chablisienne, qui représente à peu près 20 à 25% du vignoble. À Chablis, c'est la situation géographique qui va faire l'appellation. Donc si vous regardez bien, vous avez sûrement traversé, vous avez une rivière qui coule dans la vallée principale qui s'appelle le Serein. Cette rivière coule du sud vers le nord. Elle se jette dans l'Yonne, qui ensuite se jette dans la Seine. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait c'est l'Yonne qui coule à Paris, n'est-ce pas? Parce que le débit de l'Yonne est plus important quand il rencontre la Seine. Et donc à cause de cette rivière, on distingue la rive droite et la rive gauche. Donc ici nous sommes rive droite. Okay, donc on a vu sur la rive gauche, sur tout le côté opposé. Okay. Donc je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais tous les petits Chablis en fait se trouvent en haut des coteaux, ce qu'on appelle sur les plateaux. Donc vous en avez plein au-dessus là des clos. La majorité également des petits Chablis se trouve quand même un petit peu plus sur les périphéries. Okay. On a un sol particulier sur les petits Chablis. On a deux types de sols sur Chablis. On a ce qu'on appelle les sols portlandiens et les sols chiméridgiens. Les sols portlandiens, c'est uniquement pour les petits Chablis, donc sur les plateaux, en haut des coteaux.
C'est des sols qui sont très pauvres, très caillouteux, avec très peu de profondeur de terre. C'est pour ça que les petits chablis sont toujours très légers et secs, en fait, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Ok. Ensuite, maintenant je vais vous parler des premiers crus et des grands crus. Vous avez sûrement vu sur les bouteilles, à partir du moment où c'est un chablis premier cru ou un chablis grand cru, on va rajouter le nom du coteau ou d'où proviennent les raisins, en fait. Hein. Et en Bourgogne, ça s'appelle un climat. Et les climats sont inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2015. Ce qui est vraiment un gage de qualité. Et donc à Chablis, on a 40 climats pour les premiers crus et 7 climats pour les grands crus. Donc si vous regardez bien, en fait, sur la rive gauche, donc le versant opposé, vous avez des successions de micro-vallées qui vont être perpendiculaires à la vallée principale, avec des premiers crus comme le Voligno ou Vaudevet qui vont être exposés est, les côtes de Leucher, Vaillon et Montmain qui vont être exposés sud-est. Sur les versants opposés, c'est toujours de l'appellation Chablis. Donc si on est est sur le premier cru, ça sera ouest sur le versant opposé. Et si on est sud-est, ça sera nord-ouest pour les Chablis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil se lève à l'est, donc en fait on a le soleil du matin sur tous les Chablis premiers crus. Et pour les Chablis, il faut attendre que le soleil soit au zénith pour avoir une bonne concentration des rayons du soleil dessus. Voilà. Donc c'est vraiment la situation géographique qui va faire l'appellation. Donc c'est comme ça que ça se passe sur la rive gauche. En fait. Sur la rive droite, c'est un petit peu particulier. On est plus sur des petites micro-vallées en fait qui vont être perpendiculaires à la vallée principale. Okay. Et on va être sur des expositions qui vont être plutôt au sud ou sud-ouest. Donc là, on est sur des ensoleillements de l'après-midi, donc toujours beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus de luminosité, ce qui fait que ça fait des terroirs très très pentus. Ah, bah, vous avez constaté hein, quand vous avez commencé à monter les coteaux, hein, vous avez senti. Hein. On a des endroits où on est à plus de 50 ou 55% de pente, ce qui fait que les viticulteurs sont obligés d'utiliser des chenillards hein, pour faire tout ce qui est travail mécanique, hein, parce que avec ce qu'on appelle les tracteurs enjambeurs, ça ne peut pas monter, ils se retourneraient en fait. Voilà, et donc tous les grands crus concentrés bien entendu sur l'aire d'appellation de Chablis et quasiment tous sur le même coteau. De part et d'autre, on a toujours des premiers crus, ce qu'on appelle les premiers crus rive droite, qui sont toujours un petit peu plus cotés, un peu plus connus, et qui sont toujours aussi un peu plus chers, forcément. Comme les Chablis premiers crus montée de tonnerre, qu'on peut apercevoir là, juste là. Un petit peu plus loin, vous avez les monts de milieu, et puis de l'autre côté, en allant sur Maligny, on a les Chablis premiers crus Fourchaume également, qui sont assez connus. Voilà. Voilà pour l'aire d'appellation. Maintenant, je vais venir. Le sol est différent. Pardon? De ce côté-là, le sol est différent. Non. On a deux sols différents. On a le portlandien pour les petits Chablis en haut des coteaux, sur les plateaux. Et donc maintenant, je vais y venir. Je vais venir donc sur les Chablis, premier cru et grand cru principalement. On a ce qu'on appelle des sols chiméridgiens. Donc en fait, il faut imaginer qu'il y a 150 millions d'années, ici, tout était plat et vous aviez une mer chaude et peu profonde, avec des poissons, des coraux, des coquillages. Et donc millions d'années après millions d'années, ça a fait des couches de sédiments. Et donc on retrouve ce qu'on appelle des marnes à fossiles, des marnes chiméridgiennes. Et donc j'ai amené mes petits cailloux. Et donc vous allez pouvoir vous les faire passer. Et en fait, vous allez voir, il y a plusieurs... on voit bien les strates, les couches de sédiments en fait. Et dessus, vous allez voir, particulièrement sur celui-ci, vous avez c'est plein de mini-huîtres fossilisées en fait. C'est des mini-huîtres qu'on appelle des Exogyra virgula. Et donc, c'est ça qui fait la particularité du sol sur les Chablis premier cru et grand cru. Alors, on est argilo-calcaire avec des marnes de chiméridgiens. On peut retrouver aussi des aminites. Ça, c'est un tout petit spécimen. Hein. On peut en trouver des comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand vous buvez du Chablis, parfois ça vous fait saliver. Ben, c'est ce côté un petit peu salin, un petit peu iodé en fait des vins de Chablis. Et c'est à cause du type de sol et de pierres qu'on peut retrouver dans le sol de Chablis qui apporte en fait cette salinité, ce côté iodé. இந்த கல் தான் வந்து பல ஆயிரம் வருஷமாக முதல்ல கடலில் இருந்துச்சான் இப்போ இங்கே De mémoire, je crois pas qu'il y ait des... Et de toute façon, la plupart du temps, les vignes qui sont protégées contre les gels, c'est souvent plutôt les vignes à forte valeur ajoutée, donc les premiers crus et les grands crus. முடிஞ்சிச்சு ஆமா இதோட இந்த பயணத்தை முடிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வர வழி ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்தாச்சு. அதே வழியில் தான் நம்ம இப்போ திரும்பி போக போகிறோம். அதனால் பாய், நம்ம ஊரில் போய் பார்ப்போம். ஊர்லனா இந்த ஊரில் இந்த கிராமத்துக்கு அங்கே போய் பார்ப்போம். பாய்.
Ça, C'est-à-dire les grains ont été pris, c'est ça, et la tige est Parce c'est que pas- en d'accord. fait, le système de vendange mécanique, vous savez, ils appellent ça des batteurs. Ouais. C'est des batteurs qui secouent la vigne. Ok. C'est pas top ça. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Ouais, mais je sais bien, ça doit Ça- coûter plus cher, mais ça c'est du tombe, manque à... ça tombe dans Ouais. un petit réceptacle, Ouais. et puis il y a un système avec des... Je ne sais pas vraiment comment on appelle ça, mais des petites parties saillantes qui montent. D'accord, les- d'accord. Dans la Ouais, machine. le Voilà, grain, ouais. il est- Les grumes. ouais, ouais. Et dans une belle, quoi. D'accord, ok. ஓகே Et il faut இவர் un- கூறுகிறார் il faut un spécial. இந்த மாதிரி வந்து திராட்சையை வந்து அது விட்டுருந்தாங்கன்னா இது வந்து மெஷினில் தான் வந்து அறுவடை செஞ்சுருக்காங்களாம். ஏன்னா மெஷினில் செய்யும்போது தான் ஒன்று ரெண்டு அதுமாரி விடுபடுமா. இதே வந்து கையால் செய்கிறதும் இருக்குது. கையால் செய்யும்போது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிடுவாங்க. விதவிதமான காளான பாருங்கள். ஒரு கிலோவே வந்து 17 யூரோ. 17 1700 ரூபா ஒரு கிலோ இந்த காளான். J'ai l'impression que c'était aussi bon. Ouais, enfin, si, il me semble que c'était... Ah, c'était en France. Alors si c'est pas là, c'est... Non, c'est déjà passé le boulangerie. Ah bon? Ah, voilà. Et ça, moi, c'est que bon. Ah ouais. பல வகையான பருப்புகள். Combien? 30 euros le kilo. Le முந்திரி பருப்பு 3000 ரூபாய் ஒரு கிலோ. Ah, et puis bon. Non, தெரியல. Oui, ஜாம். கோழி இறைச்சி கடை. Oh, t'as un sacré fan club. Ça va et toi? பன்னிக்கறி. பன்னிக்கறி வந்து 11 கிலோ. ஓகே. இது வந்து இந்த கடைங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஊரில் இந்த கிராமத்தில் வாரம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியூர் வந்து வேடிக்கை பார்க்க வருவாங்க. ஓகே. இங்கே வந்து ஆளுக்கு ஒரு பாட்டில் வாங்கியாச்சு. இவங்க தான் அந்த விற்கிறவங்க இதோ இருக்கிறாங்க. Méfiez-vous quand même des sacs. Moi, je mets toujours une manche, je préfère. Merci beaucoup pour votre merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. ஊர் ஃபுல்லாக இதுமாரி திராட்சை அந்த சிம்பிளை போட்டு அப்படியே நடக்கிற இடத்துல போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஆறு பேர் வந்து செரன். Et on entend aussi la vache Marguerite très souvent dans les prés. Un petit stand. Non, en fait, c'est vraiment la barbe et le sourire.
je calcule, je programme, je machin. Donc quand je pars et qu'il n'y a pas mes enfants, moi je deviens l'enfant. Je suis le mouvement. Je fais ça en marche. Et voici, merci. Oui, jambon pour moi, voilà. Et la patate. Merci. Il manque une paire de C'est moins copieux qu'hier soir. Ouais. En fait, c'est bourguignon revisité. Ouais, ça me va. Ah oui, la poutine hier. Ça, c'est les jambons. Vous apportez pas les